السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ پاک کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ پاک مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط نہیں کرتا، وہ تو تام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال کر رکھا وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ پاک تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ پاک تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مسئلے سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ یقین رکھو اللہ پاک کی تعبیر ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحر ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے آزگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ پاک تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا خود سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند تر کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے۔ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا، وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستائے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ پاک بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔
हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम दूसरों को ढूंढने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। हम दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद ही को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मोहब्बत इज्जत नफ्स की कुर्बानी का नाम है। हम सोचते हैं कि रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े रखने से वो मजबूत हो जाते हैं और फिर हम उन रिश्तों को तब तक थामे रखते हैं जब तक हमारे हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। हम यह क्यों नहीं समझते कि हमें मुकम्मल होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं बल्कि खुद की जरूरत है। हमारा सुकून हम में ही छुपा है। किसी को कैद कर लेने से वो हमारा नहीं हो सकता। इज्जत नफ्स कुर्बान कर लेने से मोहब्बत नहीं मिला करती। गुजरे हुए को भुलाकर आगे बढ़ो। खुद से मोहब्बत करना सीखो। खुद की कद्र करना सीखो। हर कोई ही चीज वापस मिल जाती है मगर खुद को खोकर पाना बहुत मुश्किल अमल है। तो कोशिश करो कि जो दूसरों को देते हो खुद भी उससे महरूम ना रहो। किसी और से पहले तुम्हारा तुम पर हक है और यह हक किसी और को कभी मत दो। रोशनी बिखेरते बिखेरते इतने खाली ना हो जाना कि फिर बाकी सिर्फ अंधेरा ही रह जाए। खुद के लिए लड़ो। तुम जैसे भी हो मुकम्मल हो। खुद के लिए काफी हो। खुद को पहचानो ताकि तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल सके क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हें दुआएं लिखती। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो यह सोचकर दुआ मांगना मत छोड़ देना कि जो चाहिए था वो अब तक नहीं मिला और मुमकिन है कि जिस मौजज़े का तुम्हें इंतजार है वो तुम्हारी आखिरी दुआ का मुंतजिर हो। अगर वो उस चीज का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी। यह जरा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। तो फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है बल्कि उन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक यह रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं जो तुम्हारी ऐन रजा के मुताबिक हैं। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है तुम्हारी दुआओं को नहीं। नसीब से जिद कभी नहीं लड़ सकती। नसीब से आजीज लड़ती है। जब हम अल्लाह पाक के एहतराम में सर को झुका लेते हैं जब हम उसकी रजा के लिए रेजा रोजा होकर मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं तो वो इस मिट्टी से हमें दोबारा जिंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है। फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर हमारा दिल मुतमैन हो जाता है और वो तो तुम्हारे दिल के नाहखानों में छुपी वो सरगोशियां भी जानता है। वो अनकहे राज, वो बिन मांगी ख्वाहिशें, वो बेनवा आरजू और वो सब कुछ जो कहीं दूर अंदर तमन्ना करते हो मगर कहते नहीं मानते नहीं, वो तो सब जानता है। तुम कुछ ना भी कहो बस उसके सामने हाथ फैला दिया करो या इजहार बेबसी कर दो। बस इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह पाक का को हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐब और नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी जानिब खींच लेता है। अल्लाह पाक के सुपुर्द करना सीखें हर चीज को, हर फैसले को। जब आप जा नमाज पर बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज अल्लाह पाक को सौंप कर उठा करें क्योंकि जो हुआ उसकी रजा से हुआ, जो हो रहा उसकी रजा से हो रहा है। तो फिर आम मुस्तकबिल की फिक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पर सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन करें उस पर, वो बेहतरीन करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र रूह तक में सुकून भर देता है। गम कोई भी हो, फिक्र कितनी भी हो, जितनी भी बड़ी हो, दिल पर लगने वाली चोट कितनी ही गहरी हो, दिल को एक बार राजी कर लें। वो अल्लाह पाक है ना, वो मेरा अल्लाह पाक रहीम, वो मालिक हकीम, मेरा सब कुछ। दिल पुरसुकून हो जाता है और हल इस कदर जल्दी निकल आते हैं कि गुमान भी नामुमकिन है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइश भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग है। कभी किसी और को देखकर यह मत सोचिए कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अदा है। अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है
اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ پاک کا خوف اور ہر وقت اللہ پاک کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اپنے اللہ پاک کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا۔ مجھے اللہ پاک سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے، اللہ پاک زندگی کا حصہ ہے، اللہ پاک زندگی کا مقصد ہے، آغاز بھی اللہ پاک ہے اور عطا بھی اللہ پاک، جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہے یا شاید تہجد سے، اور تام عشاء پر ان کے دلوں کو کسی ہار یا کسی دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا، سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ پاک ہوتا ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تو تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کریں، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں، اور وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ پاک نے چھپا رکھا ہے، تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ تم خود اپنی ذات کی تکمی ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ پاک مل جائے گا۔ تو جو چیزیں اب بھی تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی گر سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، اور وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھوری چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگی۔ تم لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکے۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ پاک۔ تم ہر غم سے واقف ہو، تم ایک دفعہ اسے التجا تو کرو، عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے، وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ پاک ہوگا تمہارے ساتھ زندگی کے مقاصد میں۔ اولین مقصد اللہ پاک کی بنائی گئی ہود و گروہ، وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ پاک نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ پاک کو مناتے ہو تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ جانتے ہو تم اللہ پاک کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا،
क्योंकि तुम्हें यकीन था दुआओं की कबूलियत का, और तुम्हें यकीन है मोजज़े होते हैं। तवक्कुल के 2 मरहले होते हैं। एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा, और उस सारी तलक का मदा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। बाकात हालात खुद पैदा नहीं होते बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलियत पोसीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदे में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जानमाज भीग चुका होगा। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करो। तुम्हारी वो दुआ जो तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गिरकर मांगते हो, जो तुम्हें बेचैन करती है, वो जरूर कबूल होगी। वो सदाओं का जवाब देता है। बस करो उस पर जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा और बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लिखने वाली जात 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है। तुमसे बेशक देने में ताखीर हो सकती है, तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नवाजना भूल जाए। वो नवाजता है और जरूर नवाजेगा, लेकिन वक्त से पहले नहीं। थोड़ा सब्र तो करो। वो तो इतना नवाजता है कि झोलियां भर दी जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, जल्द नहीं तो देर से सही, इस पल नहीं तो अगले लम्हे, मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकता। फिर डर कैसा, दर्द के खत्म होने पर शक कैसा। बुरे दिनों का सोचकर अच्छे दिनों की उम्मीद ही न करना, क्योंकि आजमाइश के बाद अल्लाह पाक खुशी भी देता है और बेहिसाब देता है। इसलिए इत्मीनान रखो, हौसला रखो, सब्र रखो। यह सोच कर खुद को परेशान मत करो कि मेरे पास यह नहीं है या मुझे अल्लाह पाक ने यह नहीं दिया। दुआ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक पर छोड़ दो। तबल मोजज़ों का दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में है। जिंदगी को पुरसुकून और बेशक तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक्त के साथ नहीं चलते हो, बल्कि जहाँ जो हादसा रोक दे वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी ही बेशुमार नेमतें क्यों ना हो, और तुम एक महरूमियत के लिए उन सबको नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो कि दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ न होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह पाक को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसाइश ही आसाइश होती है। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते उन्हें अल्लाह पाक के हवाले करना सीखो, और जो काम अल्लाह पाक के हवाले कर दो उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ जरूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो। नेमतों को मत ठुकराओ, दुआओं की बेअदबी मत करो। यह कर की दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, और वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो यह भी गवारा नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो तो यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की हर ताकत को एकता करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंदी कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह पाक के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो तब वो तुम्हें कुन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह पाक होता है, तुम्हारी जीत होती है
اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ پاک نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مسا تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو رب نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس سب نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توقع تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ پاک راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا بہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ پاک کچھ محرومیوں کو ہمارے ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون کام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ پاک انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر خطامل بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تسو کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ پاک کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ جب تم اللہ پاک سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا واضح مطلب ہو جاتا ہے۔ اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن دل سے بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ کبھی مت سوچنا میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن ذہنی روحانی سکون اور دل اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں، یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکن کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہش کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا سا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔
इंसान की जिंदगी एक सफर है, अल्लाह पाक से लेकर अल्लाह पाक तक का सफर। और इस सफर में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीजों से सामना होता है और कुछ चीजें दिल को रेजा रेजा कर जाती हैं। ऐसा लगता है कि दिल के टुकड़े कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया सुकून की जगह नहीं है। बिलख जिंदगी की थकन, टूटा दिल और बिखरी रूह लेकर अकेला रह जाता है, क्योंकि इंसान गलत जगह सुकून की आस लगा लेता है। इस दुनिया से मोहब्बत की उम्मीद कर बैठता है, और फिर यह दुनिया कब किसकी हुई है, क्योंकि मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं, बस रब से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वहीं रखा है। रब की याद में जिंदगी के सफर का मकसद ही यही अल्लाह पाक को ढूंढने की आरजू, उसे पाने की जुस्तजू। और अल्लाह पाक जिसे अपनी लगन लगा दे तो उनकी जिंदगी भी हसीन हो जाती है। और यह सफर भी, दिल का बदल जाना भी एक नेमत है, बशर्त यह कि वो अल्लाह पाक के लिए बदले। दिल का जख्मी होना भी एक नेमत है, बशर्त यह कि वो अल्लाह पाक के लिए जख्मी हो। दिल का तड़पना भी एक नेमत, और शर्त यह कि वो अल्लाह पाक के लिए तड़पे। दिल का रोना भी एक नेमत है, बशर्त यह कि वो अल्लाह पाक के रोए। दिल का टूटना भी एक नेमत है, बशर्त यह कि वो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करे। जो अपने आप को अल्लाह पाक के सुपुर्द करके अल्लाह पाक के हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, वो बस अल्लाह पाक के दर के गुलाम हो जाते हैं। बस सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह पाक की रजा में राजी रहते हैं, और अल्लाह पाक की मदद उनके लिए वहां से आती है जहां से किसी के गुमान में भी नहीं होता। फिर उनके लिए रास्ते अल्लाह पाक खुद बनाता है। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह पाक को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज इन 7 आसमानों पर तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। वो आजमाइश में डालता ही तुम्हें इसलिए है कि यकीन दिलाने के लिए है कि तुम्हारा कोई नहीं है। उस याद के सिवा वही होता है जब कोई नहीं होता, वही सुनता है जब कोई नहीं सुनता। जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह पाक उसे उतने से नवाजता है, और इंसान समझता है कि यही उसका नसीब है। इंसान का काम कोशिश करना है, और कोशिश के बाद दुआ करना है, उसके बाद सब रब पर छोड़ देना है, और अल्लाह पाक के कामों पर यकीन रखना है। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना मुश्किल लगे, और तवक्ल रखो अल्लाह पाक। फिर देखो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजे खोलता है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है तुम्हारे लिए। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। पता है यकीन क्या है, जब सारी दुनिया ठुकरा दे, सारी दुनिया नफरत करने लगे, तब भी अल्लाह पाक की मोहब्बत पर यकीन। खैर की तमाम अलामत दिखाई देने के बावजूद भी उस रब के रहम पर यकीन। लोग लाख मर्तबा कहें यह मुमकिन नहीं, लेकिन उसके कुन पर यकीन। सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी उसकी कुदरत पर यकीन। यह तुम्हारा यकीन तो है कि अल्लाह पाक हर पल तुम्हारे साथ है। कहीं वो तुम्हारे डगमगाते कदमों को संभाल लेगा, तो कहीं गिरते हुए को थाम लेगा। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जो दुआओं में शामिल है, एक दिन वो नसीब का हिस्सा भी जरूर होंगे। बस अल्लाह पाक पर यकीन रखें। अल्लाह पाक खुद कहता है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो रखो ना यकीन उस पर जो रहमान है। वो जो भी देगा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज देगा। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपके बेहतर मांगने पर आपको बेहतरीन से नवाजता है। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है, और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम सोचते हो कि तार का मतलब नामुमकिन है, हालांकि ताकि तो अल्लाह पाक की मोहलत होती है, ताकि तुम उसे अपनी रजा के लिए मना सको। अल्लाह पाक कबूलियत के दरवाजे तब तक तुम पर बंद नहीं होने देता जब तक तुम उससे मांगते रहते हो। अगर उसने यकीन के बाद भी तुम्हें अपनी अता के जल्बों से महरूम रखना होता, तो वो उंगली के सिर्फ एक इशारे पर चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम क्यों करता। जैसे उसकी मसले समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही उसने तुम्हारी मदद के वसीले भी वहां से बना रखे हैं जो तुम्हारी सोच से बाहर हैं। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह पाक को पुकारते हैं, तो वो उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आजाद कर देता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। असबाब वो खुद बनाता है, और जल्द ही वो तुम्हें यूं खुश कर देगा
कि तुम फिर से जी उठोगे। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सजा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह पाक के साथ हैं। वो तुम्हें गिराकर संभलने का हुनर सिखाता है। अल्लाह पाक से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह पाक से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह पाक उनके लिए उनकी चाहत में बेहतरी की गुंजाइश निकाल देता है। और सारी बात बस अल्लाह पाक की रजा की ही तो होती है। फिर चीजें हों या लोग खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। वो जिसका नाम अल सुबू है यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल अलीम है यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल राफे है यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल कादिर है यानी कुदरत वाला, उसके लिए तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल। जब अल्लाह पाक को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है, तब वो देने में जरा सी ताखीर कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज उसे बार बार सुनाई देती रहे। वो तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम खुद को भी सुन नहीं पाते। फिर कभी मत सोचना कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी इल्तिजा रद्द कर दी है। उसने हर सदा सुन ली है, बस उसने सिले का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। बिल्कुल वैसे ही जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह पाक से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह पाक ने मदद कैसे भेजी। अल्लाह पाक ने तूफान भेजकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतेह से हमकिनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल या हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। जो तुमसे दूर कर दिया गया है तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जो अब तक तुम्हें मिल नहीं सका तो ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल पाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत से मोजज़े तुम्हारी दुआ के मुंतजिर हैं। वो बादशाहों का बादशाह होकर भी तुम्हें सुनता है, और एक तुम हो कि फर्ज होने के बावजूद उसकी पुकार का जवाब नहीं देते। कभी उसकी मोहब्बत में रंग कर तो देखो, कायनात के सारे रंग फीके लगने लगेंगे। कभी उसको सुनकर तो देखो, कायनात की सारी आवाजें बेमायने लगने लगेंगी। और वो सजदा करने वाला अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा बंदा होता है, जिसको वो अनगिनत लोगों में से चुन लेता है, जिसकी मुलाकात के लिए वो खुद इंतजाम करता है। रज़्क आता है मुझे उस शख्स के मुकद्दर पर जिसकी एक पुकार सुनने के लिए वो सारा आलम खामोश करवा देता है। वो कादिर है हर चीज पर, उस चीज पर भी जिसका होना तुम्हें नामुमकिन लग रहा है कि पता नहीं वो मुमकिन है भी या नहीं। क्या पता किसी दिन तुम्हारा अधूरा किस्सा मुकम्मल कहानी में तब्दील हो जाए। क्या पता तुम्हारा कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो कि अल्लाह पाक अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो इंसान को उस वक्त हौसला देती है जब वो हर चीज से हार चुका होता है, जब वो जिंदगी के उन हालात में होता है कि उसे लगता है अब सब खत्म हो चुका है, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ना जीने की कोई वजह है और ना ही कोई मकसद। लेकिन उस वक्त भी इंसान जो चीज हौसला देती है इंसान को, वो है उम्मीद। ऐसे हालात में कुछ लम्हों के लिए इंसान को ख्याल आता है कि अल्लाह पाक चाहे तो अब भी सब कुछ बदल सकता है, अब भी सब बेहतर हो सकता है। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर आप भी किसी चीज को बहुत शिद्दत से मांग रहे हो, हर नमाज में, तहज्जुद में, हर कबूलियत के औकात में, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही और आपको लग रहा है कि अब आपकी दुआओं का जवाब नहीं आएगा, आपको लग रहा है कि आपकी दुआएं जाया चली गईं, तो सुनो सबसे पहली बात जिस पर हमारा पुख्ता ईमान होता है, पुख्ता ईमान होना चाहिए, वो यह है कि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, फिर चाहे वो उस तरह से कबूल हो जिस तरह से उनकी कबूलियत का हमने सोचा था, या फिर उस तरह से हो जिस तरह से हमने उनके कबूल होने का गुमान भी नहीं किया था। क्योंकि दोनों तरीके अल्लाह पाक की रजा के तरीके हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारी दुआओं का नतीजा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक निकलता है तो ही हम उस नतीजे को अपनी दुआओं की कबूलियत का नाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी दुआएं अल्लाह पाक ने रद्द कर दी हैं। हालांकि दुआएं तो कभी नामुराद नहीं लौटाई जाती,
جو دعا جیسے ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اللہ پاک ویسے ہی اسے قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پاک پر مکمل یقین رکھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اچھے سے اچھا عطا کرتا ہے۔ پھر وہ کچھ بھی ہو، ہم کبھی کبھار اپنے لیے وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں فی الحال سکون میں رکھ سکے، لیکن اللہ پاک ہمیں وہ دے دیتا ہے جو ہمارے لیے آگے بھی سکون کا باعث بنے۔ ہم اکثر عارضی خوشیوں کی چاہت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں زندگی کی خوشیاں دینے والے وسیع سے نوازتا ہے۔ بے شک اللہ پاک تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ پاک سے بات کرو تو اپنے دل اور دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ پاک تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم آدھی زبان سے یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ پاک سے معافی کرنے میں؟ اس کے سامنے میں جانے میں جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کر رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہیں، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ پاک سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں ان سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائیں۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ اللہ پاک پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ پاک کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے گا سکون حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھے سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے اس کے بعد آخر میں آپ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ پاک سب سے بہتر منصوبے بنانے والا، سب سے بہتر سمجھنے والا، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ پاک وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ پاک جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ بے شک آپ اپنی خواہش کو دعاؤں میں شامل نہ کریں، لیکن اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ کا خاموش دل کیا چاہتا ہے، وہ سب سنتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو وہ سب نہ دے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے اور وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، بس وہ تو آپ کی زبان سے وہ سب سننا چاہتا ہے جو آپ اپنے دل تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے ہر اس چیز کی خواہش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، اور جس دن آپ اللہ پاک پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے تو معاملات بہترین طریقے سے ہوں گے۔ اگر اللہ پاک تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جانماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ پاک تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازے گا، بلکہ اللہ پاک ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ
سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک اس پوری دنیا کا بادشاہ، دونوں جہانوں کا مالک اور آپ کا محافظ ہے۔ وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں، وہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے لیے اچھا ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہتا۔ انسان رب کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے، ورنہ اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب اور کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں ہاں پر اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہیں تھے، اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان حقیقت میں بدلتے ہیں۔ رب کی محبت صرف محبت ہی نہیں بلکہ امید ہے، ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ پاک کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی کمی بیسی اللہ پاک کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کی باتیں سنتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت قریب ہے، آپ کی سہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے، آپ اپنی مشکلات اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، اسے ہر راز بتاتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جس تکلیف کے بارے میں آپ اس سے فریاد کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ پاک پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں اور پورے دل سے اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں تو جان لو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پوری دنیا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کیا اللہ پاک کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکن کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہو، لیکن اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو تم اللہ پاک سے بس مانگو، وہی معجزہ کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ دعا مانگ کر کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ پاک میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا کب سنے گا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو شکایت ہے اپنے رب سے، اور رب سے شکایت نہیں کی جاتی بلکہ یقین رکھا جاتا ہے وہ سنے گا اور بہترین وقت پر سب عطا فرمائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ جس نے سارے جہاں کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، تم ہمت مت ہارنا، مایوس نہ ہونا، خود کو رب سے جوڑ لینا، باقی لوگوں کو وہ خود دیکھ لے گا۔ زندگی میں چاہے کتنے ہی دکھ ہوں لیکن امید اور سکون صرف ایک اللہ پاک ہے۔ جس رب نے نصیب میں دعا کا مانگنا لکھا ہے وہ قبولیت بھی لکھ دے گا۔ تم صرف مانگنا جاری رکھو، باقی رب پر چھوڑ دو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور تمہارا مانگنا رب کی توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے۔ تو جس نے مانگنے کی ہمت دی وہ قبول بھی ضرور کرے گا۔ ایک لمحہ لگے گا اور رب نصیب بدل دے گا۔ اس کی قدرت اور مصلحت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ تم بس یقین رکھو اور دعا کرتے رہو۔ دعائیں کرنا نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہی ملنا ہو جو تم شدت سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ بس بہترین وقت پر پانے کے لیے امید کا دامن پکڑے رکھو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ امید مت چھوڑنا، سب اچھا ہوگا۔ انسان سے امید لگانا چھوڑ دو، آدھے دکھ تو یوں ہی ختم ہو جائیں گے اور باقی تمہاری دعاؤں سے رب کر دے گا۔ سننے والے تو بہت ہیں یا رب، لیکن سمجھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ رب سے مانگ کر رویا نہیں جاتا، اس سے تو رو کر مانگا جاتا ہے۔
दरूद पाक दुआओं की कबूलियत का जरिया है और उस रब से ना उम्मीद कैसे हो सकती हैं जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। ना चाहते हुए भी अगर कोई दुआ तुम्हारी जुबान पर आ जाती है तो हो सकता है वही तुम्हारे नसीब में भी हो। जब तुम रब की चाहत पर अपना सर झुका दोगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए कुन कह देगा। जो दुआएं बार बार जुबान पर आती हैं रब उन्हें नसीब का हिस्सा बना देता है। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम नेक नियत से मांग कर तो देखो, आज जो तुम्हारी दुआओं का हिस्सा है देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। तुम बेशक नमाज और कुरान पढ़ने लग जाओ, यकीन करो रब तुम्हारी सब मुश्किलें दूर कर देगा। कुछ दुख कुछ बातें आप किसी से नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही अजीज तरीन रिश्ता हो, सिर्फ अल्लाह पाक ही समझता है। उदास नहीं होते, वो अल्लाह पाक सबकी सुनता है, वो जरूर कबूल करेगा दुआएं। इंशाअल्लाह नसीब में कुछ खुशियां ऐसी लिखी जाती हैं जो सिर्फ दुआ करने से ही मिलती हैं। तो गमों लोगों के तलक रवैयों से मत घबराओ, बस दुआ करो और फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उससे राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल लाजमी हमें देता है। इस यकीन से दुआएं कभी भी रागा नहीं जाती, दुआएं तो फौरन सुन ली जाती हैं। बस अल्लाह पाक तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है ताकि तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बढ़कर मिले। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह पाक के सामने रोना इत्तेफाक नहीं है, नसीब में भी है, तभी तो दिल जिद कर रहा है। जब दिल हार नहीं मान रहा तो तुम क्यों मान रहे हो? मांगते रहो, कबूलियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले से ही तुम्हारी कमन में लिखा गया हो और यह दुआ सब्र और इंतजार तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देने के लिए करवाया जा रहा हो। परेशानी है बेशक है तो उदास क्यों होते हो? तुम्हारा तो ईमान है कि अल्लाह पाक दूसरा दरवाजा खोलेगा, बिना पहला बंद नहीं करता। यकीन रखो वो सब संभाल लेगा। उम्मीद कभी ना छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। एक दिन आप खुद कहोगे या अल्लाह यही था जो मैंने हमेशा आपसे मांगा था। अभी तो वो दिन भी आना है इंशाअल्लाह जब तुम अपनी हर दुआ कबूल होते देखोगे। सुकून चाहते हो, दुआ की कबूलियत के लिए आंखें रोज भीग रही हैं लेकिन कबूलियत नहीं हो रही है। क्या लगता है तुम्हारे ये आंसू बेबस हैं, बेसबब हैं? अरे यह तो आंसू नेमत है और अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। वो जल्द ही तुम्हें इनका बदला जरूर अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करके सुकून से नवाज देगा इंशाअल्लाह। जो तुम दुआओं में मांग रहे हो वो अभी तक नहीं मिल रहा तो समझ लो अल्लाह पाक ने तुम्हें देने के लिए असबाब पैदा कर रहा है। जल्द सारी दुआएं हकीकत बन जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारी किस्मत में कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो दुआ करने से ही मिलती हैं और बदल जाती हैं। कभी भी दुआ की ताकत को कम मत समझो और यकीन के साथ दुआएं करना जारी रखो। अनकरीब वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। कभी कभार सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है कि हम पर क्या बीत रही है और यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। वो जरूर तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। जिसने दिल बनाया है वो दिल का हाल भी जानता है। अल्लाह पाक के सामने टूट कर बिखरोगे तो संभाल भी लेगा, अल्लाह पाक के सामने सजदे में गिरोगे तो वो थाम भी लेगा। कबूलियत के इतने वक्त बनाए हैं अल्लाह पाक ने, दुआ के इतने तरीके सिखाए हैं अल्लाह पाक ने। दुआ मांगना कभी भी मत छोड़ना। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल साजिमा बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।